Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Dear students, welcome back, everyone, to our spoken English class tonight. I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. So, how are you today? Are you fine? Fine, sir. Alhamdulillah, Yes. sir. Fine. Alhamdulillah. I'm okay, sir. So, how Thank is you, the sir. weather? Is it very hot? Yes, sir. Too hot. Yes, sir. It's Yes. too hot. Weather is hot. You can say it's hot and humid. For example, humid means আমরা যখন খুব ভ্যাপসা গরম, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমরা ঘেমে যাই খুব সহজে, easily we sweat. So we can say it's very hot and humid. Okay? Hot and humid. তো ভ্যাপসা গরমের ক্ষেত্রে, in this case, we can use. Okay? Okay. So we are starting right now. Today, we are going to discuss present simple tense, one of the most important tense. It is widely used. It is most used tense in English language. Okay. So think about your daily routine. স্যার আমি একটা কথা বলতে চাইতেছিলাম। Yes. Okay. স্যার আমার হলো এক্সাম চলতেছে, তো আমি ক্লাসগুলো করতে পারতেছি না। তো So- রেকর্ড ক্লাস কি নেই আপনাদের? Okay. So what do you do every day? If I ask you the question, what do you do every day? So think about your daily routine. For example, you wake up in the morning, you brush your teeth, you go to your work, go to your college or university, you eat your breakfast, you watch television or use your phone, browse social media. Clear? So these are actions that happen regularly or every day. Isn't it? Sir. So to talk about habits, routines, facts, general truths, universal truths, we use present simple tense. Okay? So Ji, in sir. which cases we use present simple tense? For example, for describing our personal habits, daily activities, routines, facts. For example, general facts, universal truth or universal facts, general truths. Okay. So in these cases, we use present simple tense. If I give you an example, for example, I wake up at 6 a.m. She goes to college every day. Sun rises in the east. Okay. So whenever we talk about these things that happen usually, always, often, sometimes, or every day, we use the present simple tense. So it is also known as present indefinite tense. Okay? Clear, everyone? So আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, এবং তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি ওয়াইডলি ইউজ করা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। So if you can make sentences in present simple, so we can be able to talk, we can be able to write, speak, talk, read, everything. So it's very important to learn to know how to make sentences in present simple tense. Clear? Okay. Yes. For example, daily habits and routines. Can you give an example about daily habits and routine? Anyone? Daily habits or routine? Daily habits or daily routine. So give an example from daily habit or daily routine. Anyone? I eat lunch at 2 p.m. Yes, for example, Every day. I eat or I take my lunch at 2 p.m. Fine. অনেকে আছে না যে সন্ধ্যার সময় বা একটু চা খায়। So এটা কি, how to say this? Yes, এখানে অনেকে আছেন যারা I eat অথবা I drink I drink tea. I take my snacks at 6 p.m. every day. yes, snacks or light tiffin or snacks
And after having snacks, we usually drink cup of tea. তাই না? Yes, sir. Yes, we can say I drink tea every morning, every evening. Okay, we can say. অথবা সে প্রতিদিন ইংলিশ প্র্যাকটিস করে। How to say this? I practice English every Yeah. day. I practice English every day. So these are from daily habits or daily routines. Clear? Yes, sir. Okay. Now, general truths. Can anyone say about anything, any sentence about general truths? General truths or Sun rises. universal truths? General truth or universal truth? For example, The sun rises. yes, Stop. fine. The sun rises The in sun the east. rises in the east. Fine. The sun rises in the east. Yes. পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এটাও তো একটা universal truth, isn't it? Yes, sir. Yes. The sun The moves earth moves around the sun. around the sun. Yes. The earth Moves around. moves around the sun. সূর্যের চারিপাশে ঘোরে। Fine. The earth moves around the sun. ওকে, তারপরে আপনারা বলতে পারেন না যে যারা সায়েন্সে আছেন, সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, যে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে হিট করলে ওয়াটার বয়েল হয়? 100 degrees Celsius. 100 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি? 100 degree মানে আরেকটা স্যার হচ্ছে তাহলে আমরা হাউ টু সে শরীফ ভাই, শরীফ ইসলাম শরীফ ভাই, ক্যান ইউ সে পানিকে হিট করলে যে আমরা ওয়াটার বয়েলিং টেম্পারেচার হচ্ছে 100 ডিগ্রি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা হাউ টু সে দিস সেন্টেন্স? Water boiled at 100 degrees centigrade. Yes, water boils at 100 degree Celsius. Thank you. So these are আরেকটা হচ্ছে man is mortal. yes, fine. So these are some simple, easy examples of general and universal truths, general facts or universal truths. And we can also say some situation. Sometimes we describe some situations, permanent situations. For example, আমি চিটাগাংয়ে থাকি, তাহলে কি বলবো? I live in Chittagong. সে ঢাকায় থাকে, He lives in Dhaka. Lives in Dhaka. সে একটা ব্যাংকে চাকরি করে অথবা সে কাজ করে, সে কি বলবো আমরা? He works in bank. He works in a bank. He works in bank. Yeah, fine. In a bank. Okay. এখন আমরা আর কিছু দেখবো, যেমন লাইকিংস and dislikings. Likings and dislikings. For example, একটু আগে আমি বলছিলাম না যে আমি চা পছন্দ করি, বাট আমি কফি পছন্দ করি না। এটা বলতে পারেন যে আমি চা পছন্দ করি, সে কফি পছন্দ করে। I like tea. He don't And like. She don't like coffee. এখানে নেগেটিভ কোনো সেন্টেন্স নাই, আপনাকে সবগুলো পজিটিভ করতে হবে। আমি চা পছন্দ করি, আর সে dislikes coffee. সে কফি পছন্দ করে। এখানে কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্স নাই, অল দ্য সেন্টেন্সেস আর ইন পজিটিভ। তাহলে বলতে হবে I like tea and he likes coffee. he likes likes coffee. coffee. Okay, so these are the very simple instance. Some are the application of present simple or present indefinite tense. Okay, so 90% of sentences are made from present tense, and in present tense widely used sentence is present simple tense. Okay, okay, fine. Can you see the screen at your end? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Everyone from it? Okay, fine. So today we need to understand, we're going to discuss present simple or present indefinite tense, one of the most important tense in English language. Okay, so first of all, if you look at the picture, the first picture, what does she say? কি বলছেন এটা? যে we read a lot. Can you see? We read a lot. We can say that yes, they are looking at their books. They are looking at their books. Clear?
Clear? Yes, sir. So we can also say they read a lot. তারা প্রচুর পড়ে. Okay. This picture number 2. Perhaps the boy is eating an ice cream, I think. So what does he say? সে কি বলছে? I like ice cream. Yes, we can say he likes ice cream. Ice cream. Yes. So আমরা একটু আগে পড়েছিলাম না likings and dislikings? Yes, sir. ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইউজ করব। সো আমরা বলবো we say he likes ice cream. Ice cream. What does he do? He is He's eating eating. an ice cream. He is eating an ice cream. Okay. So they read he likes. I work. For example, I work in a bank. He works in a bank. Okay. So can you see a small table? I, we, you, they. I read. We read. You read. They read. Clear? I read. We read. You read. They read. Okay. But if you say something about third person, then we should say he Likes. reads. Reads. She reads. He reads. It Reads. works. Okay. So it will change according to person. Person অনুযায়ী এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাবজেক্টটা। ঠিক আছে? আচ্ছা। Next. Okay. So remember, he works, He works. she lives, it Rain. rains. Friends. Yes. I work in a shop. My brother I works work- in a bank. I work shop. আমি একটা দোকানে কাজ করি, আমার ভাই একটা ব্যাংকে কাজ করে। ঠিক আছে? So I work in a shop. My brother works in a Bank. bank. তারপর আমরা যদি বলি যে মিস্টার হাসান লন্ডনে থাকেন, তার বাবা মা থাকেন বাংলাদেশে। So how to say in Hassan English? lives in Mr. London. Mr. Hassan lives in London. Hassan lives his in father- London. Lives in Bangladesh. And his Mr. Hassan father lives in London. London. Yes. And his father. তারপরে তার বাবা And মা his থাকেন কোথায়? parents live in Bangladesh. His parents Live in Bangladesh. his parents live in স্যার আমার মোবাইলে তো স্ক্রিনটা স্যার দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিনটা আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি আবার এখন নাই, এখন নাই। ও, আচ্ছা ঠিক আছে। সো আমরা বলবো যে তার বাবা মার ব্যাপারে কি বলবো? তার বাবা মা কোথায় থাকেন? বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশ। his parents live in Live in Bangladesh. Yes. সো আমরা বলতে পারি যে সামারে গ্রীষ্মকালে আমাদের এখানে অনেক বৃষ্টি হয়। সো আমরা কি বলবো? তখন আমরা কি দিয়ে শুরু করবো? It দিয়ে। It's in summer. Rains. A lot in Rains. summer. হ্যাঁ, fine. Rains Rains. very heavy in It summer. rains in summer. It rains a lot in summer. অর্থাৎ Yes, and গ্রীষ্মকালে lot in আমাদের এখানে অনেক বৃষ্টি হয়। It rains a lot in Rains Some. yes. in summer. সো আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে এস বা ইএস যোগ হয়। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাড এস অর ইএস আফটার দ্য ভার্ব if the person is third person and the tense is present simple and the number is the person is singular number. Okay. For example, Mr. Hassan lives in London. Okay. So যদি আমরা কোনো ভার্বের শেষে এস বা এস এইচ অথবা সি এইচ থাকে, তাহলে কি করবো আমরা? তার শেষে কি বসবে? এস। S বা ES যোগ হবে। দেখবো একটু বড় করে, এখানে সবাই কি দেখতে পাচ্ছে আপনারা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাচ্ছি স্যার, স্যার। একটু বড় করে দেন। আচ্ছা, একটু জুম করে আপনাদের ইউ ক্যান অলসো জুম Okay, okay, from your done. end. আপনাদের এন্ড থেকে একটু জুম করা যাবে। ইয়েস। সো আমরা একটু দেখবো যে যদি কোনো ওয়ার্ড বা ভার্বের শেষে যদি এস অথবা এস এইচ অথবা সি এইচ, ফর এক্সাম্পল ফিনিশ, লাস্টে কি আছে? এস এইচ। তাহলে আমরা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, পারসন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে আমরা ফিনিশটা কি করব? ফিনিশেস।
ফিনিশেস Yes. আচ্ছা এখন ওয়াচ ওয়াচ হচ্ছে আমরা কোনো কিছু দেখা ফর এক্সাম্পল টেলিভিশন ইউটিউব লাস্টে কি আছে সিএইচ তাই না ইয়েস সরি সিএইচ তখন আমরা কি বলবো হি ওয়াচেস টেলিভিশন ইন দ্য ইভিনিং সে প্রতিদিন বা সে বিকেলে বা সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখে তাহলে ওয়াচটা কি হয়ে যাবে ওয়াচেস আরো আছে যেমন ধরা যাচ্ছে পাস PASS পাস এটা কি হয়ে যাবে Passes. ঠিক আছে দিস আর দ্য জেনারেল রুলস তারপরে যদি আমরা থাকে ওয়াই থাকে যেমন স্টাডি স্টাডি কি হয়ে যাবে ওয়াইটা উঠে যাবে তারপর তার পরিবর্তে IES হবে। IES আসবে Yes. যেমন হি স্টাডিজ ইংলিশ হি স্টাডিজ ইন সায়েন্স অথবা ট্রাইটাও একই ব্যাপার লাস্টে ওয়াই আছে আমরা ওয়াইটা উঠে কি বলবো IES IES হবে। tries. He tries a lot, but wait. He tries. তাহলে ওয়াইটা উঠে যায় IES হয়ে যাবে তো একইভাবে আমরা দেখবো ডু ডাজ হয়ে যাবে গো গোস এটা আমরা জানি ওকে সো ইটস আ কমন থিং আমরা প্র্যাকটিস করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোথায় কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এস এবং ইএস যোগ করছি ঠিক আছে তারপর আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে আমরা যেটা একটু আগে বলেছিলাম যে উই ইউজ দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল ফর থিংস দ্যাট আর ট্রু ইন জেনারেল তার মানে জেনারেল ফ্যাক্ট অথবা ফর থিংস দ্যাট হ্যাপেন সামটাইমস অর অল দ্য টাইম অথবা যে ঘটনাগুলো সবসময় ঘটে অথবা মাঝে মাঝে ঘটে সো উই ইউজ দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ফর এক্সাম্পল আই লাইক বিগ সিটিস আমি বড় শহর পছন্দ করি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু বন্ধ করে নিচ্ছি যেমন আমরা যদি বলি আপনার ইংলিশ চমৎকার Your English আপনি is খুব good. ভালো বলতে পারেন Excellent. তাহলে হাউ টু সে ইন ইংলিশ Your English is excellent. হ্যাঁ দিস রাইট আপনার ইংলিশ চমৎকার আপনি ভালো বলতে পারেন You speak oil. You speak oil. ইয়েস প্রথম আমরা বলছি হ্যাঁ শরীফ ভাই বলছিলেন বলেন প্লিজ Your English is excellent. You speak oil. ইয়েস আপনার ইংলিশ খুব চমৎকার আপনি ভালো ইংলিশ বলতে পারেন খুব ভালো বলতে পারেন তাহলে আমরা এটা কি বলবো ইউ স্পিক ভেরি ওয়েল ভেরি সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল ইজ অলসো সিম্পল ওকে সো ইউ স্পিক ভেরি ওয়েল আচ্ছা তারপর আমরা বলতে পারছি যেমন শরীফ ভাইকে দিয়ে বলি যে শরীফ ভাই খুব কঠোর পরিশ্রম করেন সে উনি সকাল 7:30টায় ওনার কাজ শুরু করেন এবং শেষ করেন বিকেল 5টায় সো এটা আমরা কিভাবে বলবো শরীফ ভাই খুব Mr. Sharif, They started Mr. Sharif works hard. Mr. Sharif works hard. Yes. He starts his Starts daily routine at 7 He starts- a.m. and finishes his work at 5 p.m. Yes, fine. So Mr. Sharif works very hard. অর্থাৎ মিস্টার শরীফ কঠোর পরিশ্রম করেন তিনি শুরু করেন সকাল 7টায় এবং শেষ করেন বিকাল 5টায় সো আমরা বলবো দুইটা ভার্ব আমরা খেয়াল করবো স্টার্ট ফিনিশ তাহলে হি স্টার্টস এট 7 a.m. and Finish at 5 p.m. Finishes 5 o'clock in the evening. ওকে আমরা ইভিনিং দিয়ে দিলাম আচ্ছা তারপরে একটু আগে তো বলছিলাম আমরা আমাদের অবসর সময় অনেক কাজ করি এটা কি বলবো আমরা We work We work Regular a lot. in leisure We time. work a lot in our we leisure work a time. lot. In free time, in our free time. ফাইন Barcelona. অথবা we do a lot of different things অথবা we do a lot of different tasks in our free time এই টাইমে আমরা অনেক কাজ করে থাকি আচ্ছা সো আমরা আবার যদি বলি যে এটা একটা সুন্দর বাড়ি বানাতে অনেক টাকা খরচ হয় এটা কি বলবো এখানে ভার্বটা কোনটা আমরা কস্ট It costs. ধরে নিতে পারেন তাহলে ইট দিয়ে শুরু করতে হবে এখানে যেহেতু কোনো সাবজেক্ট নাই সুতরাং আমরা ইট দিয়ে শুরু করবো তাহলে ইট কস্টস আ লট অফ Costs a lot of money. গ্যাস to build a house. Beautiful. In building. হাউস ফাইন সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে অনেক টাকা লাগবে তাই না
আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা দেখলাম যে বেশ কয়েকটা, যেমন জেনারেল হ্যাবিট, পার্সোনাল হ্যাবিট, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, তাই না? আচ্ছা, জেনারেল ফ্যাক্ট, তারপরে ইউনিভার্সাল ফ্যাক্ট, এগুলো আমরা দেখলাম, তাই না? আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে অলওয়েজ, নেভার, অফেন, ইউজুয়ালি, সামটাইমস, এগুলো প্রেজেন্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, ঠিক আছে? So, আমরা একটু দেখবো প্রেজেন্ট সিম্পলের ক্ষেত্রে, একটু আমরা দেখবো, যেমন always describes an action that happens 100% of the time. Always মানে 100% না? Yes. Yes. Always describes an action that happens 100% of the time. যেমন she always finishes her homework on time. সে তার হোমওয়ার্ক গুলো যথাসময়ে শেষ করে, তাই না? He always finishes her homework on time. অনেক সময় আমরা বলি না যে আমার বন্ধুর সাথে যখন থাকে সে খুব খুশি অনুভব করে বা খুশি হয়, বা সো এটা আমরা কি বলবো? হি ইজ অলওয়েজ হ্যাপি when he is with his friends. সে তখন খুব খুশি থাকে, হ্যাপি থাকে যখন সে তার বন্ধুর সাথে থাকে। অলওয়েজ হ্যাপি when he is with his friends. আচ্ছা, এরপরে এগুলো বলে অ্যাডভার্বস অফ ফ্রিকোয়েন্সি, অর্থাৎ এগুলো সাধারণত আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে বেশি ব্যবহার করি। আরেকটা এরপরে আমরা বলবো ইউজুয়ালি। Usually, it describes an action that happens most of the time. সাধারণত, যেমন ধরা যায়, they usually eat dinner at 7 p.m. তারা সাধারণত সন্ধ্যা 7টায় তাদের ডিনার করে। So, আমরা একটু বন্ধ করে দিই, আবার একটু প্র্যাকটিস করবো। যেমন ধরেন আমরা যদি বলি যে তারা সাধারণত, অথবা সে সাধারণত লাঞ্চ করে দুপুর 2টায়, এটা আমরা কি বলবো? Usually lunch at They 2 p.m. usually take lunch at 2 p.m. Lunch 2 p.m. Yes. At 2 p.m. He usually Finish his lunch. usually take Lunch. lunch He takes his lunch at 2 p.m. at 2 p.m. Yes, fine. আচ্ছা, we should, আমাদের এটা বলতে পারি যে আমাদের বিছানায় ঘুমাতে যাওয়া উচিত 11টার আগে। আমাদের বিছানায় অর্থাৎ ঘুমাতে যাওয়া উচিত 11টার আগে। এটা কিভাবে বলবো আমরা? We should go to bed. We should go to bed before 11. এখানে ইউজুয়ালিটা যদি ইউজ করি, ইউজুয়ালি, তাহলে কি বলবো? উই ইউজুয়ালি গো টু বেড, তো At 11 p.m. বিফোর 11 p.m. Yes, before 11 p.m. Okay. এখন একটা ব্যবহার হচ্ছে often, ঠিক আছে? So often describes an action that happens frequently. প্রায়ই হয়, হ্যাঁ? যেমন আমি প্রায়ই পার্কে হাঁটি, তাহলে এটা কি বলবো? I Often walk in the park. In the park. I often walk in the park. In the park. পার্কে হাঁটি। সে প্রায়ই তার জব সম্পর্কে কমপ্লেইন করে, এটা আমরা কি বলতে পারি? He often complains Yes. He often his work. complains about his job. সে তার জব সম্পর্কে প্রায়ই কমপ্লেইন করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সামটাইমস। আমরা প্রায় আমার বাংলাতে এগুলো কথাগুলো বলি, অফেন, সামটাইমস, হ্যাঁ। সো সামটাইমস কি? সামটাইমস হচ্ছে it describes an action that happens on occasion. Occasionally হয়। সো মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে। সো সামটাইমস, এটা সামটাইমস দিয়ে আপনারা, এখন তো আমি অনেকগুলো বললাম, আপনারা একটু বলেন যে সামটাইমস দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স যদি আমরা তৈরি করি। He sometimes walk in the park. Yes. I sometimes walk in a park, but not very often. আমি মাঝে মাঝে পার্কে হাঁটি, বাট তেমন একটা না। I go তাহলে out. সামটাইমসটা কি বলবো আমরা? মাঝে মাঝে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আমরা আরেকটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে নেভার। নেভার হচ্ছে 0%, মানে কখনোই না। সো আমরা একটু আগে বলছিলাম যে হ্যাবিটটা আমরা নেভার দিয়ে বলতে পারি। যেমন ধরেন আমি কখনোই কফি পান করি না, এটা কি বলবো?
Drink coffee. And I never coffee. I Drink tea. never drink coffee. আমি Drink কখনোই কফি পান করি না, ঠিক আছে? কফি পান করেন। ইয়েস। এখানে কিছু স্যাম্পল সেন্টেন্স আরো আছে, আমরা দেখছি। যেমন সে সবসময় সকালে ঘুম থেকে ওঠে। He always He always early in the morning. early in the morning. get up early in the morning. হ্যাঁ, ফাইন। এখানে He always get up early in the অথবা morning. গেট আপ, দুটোই রাইট। গেট আপও বলতে পারি অথবা ওয়েক আপ, অল দ্য সেম। সো আমরা বলতে পারি ওয়েক আপ অথবা গেট আপ। ধরে নিচ্ছি গেট আপ দিয়ে শুরু করলাম। হি অলওয়েজ গেটস আপ আর্লি ইন দ্য morning. ইয়েস। Morning. আচ্ছা, তারপর আমরা বলতে পারি আমি সাধারণত শুক্রবারে ফুটবল খেলি। I usually play football Football in the on Friday. Oh, I Friday. usually play football Play football Football on on Friday. Friday. on Friday. Friday. আমি সাধারণত ফ্রাইডেতে অর্থাৎ শুক্রবারে ফুটবল খেলি। তো তাহলে আমরা ক্লিয়ার? অলওয়েজ, নেভার, অফেন, ইউজুয়ালি, সামটাইমস। সো এগুলো কি আমরা সবাই ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? টু এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে। এখন দেখতে পাচ্ছি তাহমিনা আপু, রাহাত ক্যামেরা অন করতে হবে। স্যার এটা ওই তাহমিনা আপু ক্যামেরা চলে আসবেন। মুস্তাদ ফারিন, মাহিন হোসেন ক্যামেরাটা অন করতে হবে। হ্যাঁ, মাহিন স্যার হোসেন। এটা একবার দিছিলেন ওই যে আচ্ছা, ইউজুয়ালি সামটাইমস কত পার্সেন্ট শিওর হলে usually ব্যবহার sometimes করতে হবে। এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। if we want to speak, we want to describe in present simple, so আমাদেরকে প্রেজেন্ট সিম্পলে যখন আমরা ডিসক্রাইব করবো তখন আমাদেরকে এগুলো লাগবে। ওকে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমাদের প্রেজেন্ট সিম্পলে যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে ডিসক্রাইব করবো তখন আমাদেরকে অলওয়েজ, নেভার, অফেন, ইউজুয়ালি, সামটাইমস। তাহলে আবার বলি অলওয়েজ, তাহলে অলওয়েজ মিন্স কি? সবসময়। 100%। 100%। অলওয়েজ মিন্স 100%, তার মানে সব সময়। ওকে, এটা একবার দিছিলেন Never 100%, means- 90%, never means- 70%, 0%। 0% মানে কখনোই না। আচ্ছা, অফেন মিন্স প্রায় প্রায়। হ্যাঁ, তারপরে ইউজুয়ালি Right. সাধারণত, সামটাইমস মাঝে 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 মাঝে। মাঝে মাঝে। That's fine. Okay, now it's our time to do some exercises on present simple. Okay. যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটু বড় মনে করে আছে দেন। she, এখানে ভার্বটা আছে, আমরা সেন্টেন্স করব she reads, লেখা আছে। He reads. তাহলে নাম্বার 2, he Drinks. He thinks. Things. number 3, it It flies. flies, Flies. flies। Right. আমরা এটা শিখেছিলাম y থাকলে কি করব আমরা? y-টা উঠে IES. Yes. তাহলে হবে it He dances. flies, He dances. flies। Number 4, he Dances. dances, Dance. Number 6, dances. yes, number He 6, has. it it Precious. Five she has. number 6, it Number It's finishes. Finishes. finishes। Okay. finishes. Finishes. আমরা কি বলেছিলাম না একটু আগে যে লাস্টে এসএস থাকলে আমরা কি দিব? Finishes. Yes, do. Yes. লাস্টে এখানে এসএস আছে, সুতরাং it Yes. finishes। Yes. Yes, it finishes। এখন now we are going to move to 5.2। এখানে কি করতে হবে? ছবি দেখে আমরা complete the sentence, complete the sentences about the people in the picture। এই পিকচারে এই লোকরা কি করছে, তারা কি করছে, এটা আমরা বলবো। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তালতলার ভিতরে পড়া সাবিনা আপু কথা আসতেছে আশপাশ থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, যেমন They live. ছবিতে They live. আমরা এখানে কিছু they ভার্ব live আছে, in a we very have big some house. verbs। হ্যাঁ, eat, go, আর কি আছে বলেন তো? Play, sleep. eat, go, live, Go, live, play. play, sleep।
ভার্ব আছে না? ইয়েস। ফার্স্ট সেন্টেন্স আমরা কিভাবে তৈরি করবো, যেমন এটা অলরেডি ইটস ডান ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ফর ইউর They practice. like, He plays they the like piano. in a He very plays the He plays piano. the piano. Clear? সে পিয়ানো বাজায়। আমরা ছবি দেখে এটা বুঝতে পারছি না? Yes, sir. Yes. He plays They the cook. piano. So number 2 টা আমরা যদি তৈরি করি, নাম্বার 2 আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? They like, See in the picture? They live in a We very live big in house. house. Yes. They lives in a house, but we live in. Fine. They তাহলে live আমরা in a বলবো, big house. They live in a very big house. তারা অনেক বড় একটা বাড়িতে বাস করে। নাম্বার 4 আমরা কি দেব? নাম্বার 3 হচ্ছে এই ছবিটা দেখে আমরা কোন ভাবটা আমরা শুরু করতে পারি? It's eat a lot of fruit. Eat a lot of food. it's a lot of fruit. হ্যাঁ, এটা আমরা একটা মেয়ে তার সামনে বাস্কেট অফ ফ্রুটস, সে It's খুশি হয়েছে। a lot of fruits. It's ইট ভার্বটা হিয়ার, তাই A না? lot of fruit. Yes. তাহলে আমরা কি বলবো? সে, আমরা এটা লিখ দেবো, it's lot of fruits. she eats lot of she eats a fruit. lot of It's fruit. Yes. fruits. অনেক মানে ফ্রুটস খায়। She eats a lot of fruit. আচ্ছা, নাম্বার 4 এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবিতে, in this picture the man is saying tennis is my favorite sport. He plays tennis. Yes. Tennis is my favorite sport. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে কোন ভাবটা আনতে পারি উপর থেকে? Plays. Play. হ্যাঁ, তাহলে কি লিখবো আমরা? He plays. কি প্লে হবে নাকি প্লেস হবে? Place. Plays. Play. প্লেস। He plays. Plays tennis. সে টেনিস খেলে। আচ্ছা, এরপরে in the 5th picture 5 নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে we love films, সেখানে একটা বলছে যে আমরা ফিল্ম অনেক পছন্দ করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, Like. তাহলে আমরা কোন ভার্বটা আনতে পারি? Go. এখানে আমরা আনতে পারি Go. What? We go to the এখানে cinema. আমরা গোটা আনতে পারি কি? Just এখানে said it. গোটাই হবে। হুম। আচ্ছা, এখানে পাপি আপু বলেন তো এখানে সেন্টেন্সটা ফুল সেন্টেন্সটা করবেন, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। নাম্বার 5 পাপি আপু বলেন। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? We go Cinema a lot. They Live go হবে। to the আচ্ছা, আমি পাপি আপু বলছিলাম, পাপি আপু তো শুনছেন? পাপি আপু বা জি স্যার বলেন। শুনতেছি। 5 নাম্বারটা আপনি কমপ্লিট করেন, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। স্যার যে 5 নাম্বারটা উই লাভ। না, নাম্বার 5 5 নাম্বার ছবিটা দেখে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব। Love কি এখানে নাই। এই যে এইটা দেখেন, তাহলে এখানে কোন ভাবটা আমরা সেন্টেন্স যখন তৈরি করবো উপর থেকে কোন ভাবটা আনবো? স্যার এটা গো হবে। হ্যাঁ, ফাইন। তাহলে ফুল সেন্টেন্সটা কি হবে কাইন্ডলি বলেন? We go to cinema. I go to দে দিয়ে শুরু করতে পারি না? দে, এখানে কয়েকজন দেখতে পাচ্ছি না? They hope. হ্যাঁ They they go to দে, ফাইন। দে go to go to, ফাইন। দে গো টু দেওয়া আছে, What? দে গো টু সিনেমা। টুটা দিয়ে আছে টুটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ ঠিক টু আছে। দা সিনেমা ইয়েস, টু দেওয়া আছে। দে গো টু দ্য সিনেমা আ লট। সিনেমা বলতে এখানে সিনেমা হল বোঝানো হচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে। Yes. নাম্বার 6 এখানে হচ্ছে একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, you can see ঘুমাতে পারো কালকে সকালে নানু কাজ করে। বোধহয় 7 ঘন্টা রাত্রে 7 ঘন্টা এরকম বলে, 7 hours a night, এই কথাটা বলা আছে না 6 নাম্বার ছবিতে? 6 নাম্বার ছবিতে দেওয়া আছে। দেখি সৈয়দা তাহমিন আপু আপনি বলবেন, তাহমিন আপু আপনি বলেন তো এখানে, তাহমিন আপু এখানে আমরা কিভাবে কোন ভাবটা আনতে পারি? Philip. স্লিপ, ফাইন। sleep 7 hours মেক দ্য at সেন্টেন্স, night. সেন্টেন্সটা তৈরি He করি আমরা। sleeps. He sleeps Sleep 7 hours 7 a night. hours a night. Yes, fine. তাহলে আমরা লিখবো Sleep 7 hours a night. he sleeps 7 hours a night. Now, if I ask you the question,
যে আপনার ক্ষেত্রে কি কোনটা হবে? ইন ইউর টার্ন, ইফ ইউ সে সামথিং অ্যাবাউট ইউর স্লিপিং, আপনি তখন কি বলবেন? I sleep 7 hours a night. 7 hours at night. Yes, I sleep 7 hours a I night. sleep 5 আর দেখি কে সবচেয়ে বেশি ঘুমায় আর কে সবচেয়ে কম ঘুমায় আমরা এখন দেখব। নাও দেখি সাফা মারা বলবেন আই I sleep 7 hours at night. ওকে। সাবিনা আপু আপনি আপনার ক্ষেত্রে ইন ইউর কেস আপনি কি বলবেন? which one you say? সে বলছে যে হ্যাঁ হি স্লিপস 7 hours a night, আমরা লিখলাম, বাট ইফ আই আস্ক ইউ দ্য কোশ্চেন তখন আপনি কি বলবেন? আপনি কত ঘন্টা ঘুমান রাত্রে? I sleep 8 hours a night. না, এটা স্লিপস হবে না, আই স্লিপ হবে, কারণ আই সাথে আই স্লিপই হবে। এক হয় না। আই স্লিপ 7 hours a night. ফারজানা আপু আপনি কোনটা আপনার ক্ষেত্রে ইন ইউর কেস হোয়াট উইল ইউ সে? আপনার এটা আসছে না, আপনার মাইক্রোফোনে আপনার শব্দ কান্ট হিয়ার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ট্রাই টু ফিক্স ইট। ওকে ফাইন। নেক্সট ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি ফেরদৌসী আপু, I sleep 5 hours a night. 5 hours a night. Yes. হ্যাঁ, আমাদের সবচেয়ে কম ঘুমায় হচ্ছে আমাদের ফেরদৌসী আপু। ফেরদৌসী আপু বলছেন যে আই স্লিপ 5 hours a night. ওকে, আচ্ছা ফাইন। So now we are moving to the next part. Okay, fine. Next, complete the sentences. Use these following verbs. আমরা এই verb গুলো ইউজ করে নিচের সেন্টেন্স গুলো পড়বো, ঠিক আছে? First one is done for your understanding. এখানে what are the verbs? কে একজন বলবেন? এখানে কি কি ভার্ব আছে একটু বলতে হবে, হ্যাঁ? কে কে বলতে পারবেন? Close. Boil, close, Boil, close, cross, meat, Like, open, speak, teach, wash. Yes. Touch. So we all Pitch. know the meaning. So এটা কি আছে? Boil, Like, close, cost, like, meet, open, speak, teach, or wash. তাই না? আচ্ছা, first one is done. Number one is done for your understanding. Okay, fine. কি বলছে? মারিয়া 4টা ভাষায় কথা বলে। মারিয়া speaks 4 languages. মারিয়া 4টা language. হ্যাঁ। So আমরা কয়টা ভাষায় কথা বলি? আমরা One. বাংলাতে কথা One বলি, language. দেশে কথা বলি, আবার কেউ কেউ হিন্দিতেও কথা বলতে পারে, তাই না? two languages. yes. হিন্দি তো একটা ভাষা, আবার অনেকে আরবিতেও কথা বলতে পারে। শরীফ ভাই, আপনি আরবিতে বলতে পারেন? না ক্যান ইউ স্পিক আরবিক? ওকে, না ফাইন। সো বাংলা এবং ইংলিশ ছাড়া আর কোনো ভাষা কেউ জানেন? দেখি। আমি হিন্দিতে বলতে পারি মোটামুটি ভালোই। হিন্দি স্যার, আমরা কিছু জানি হিন্দি, পার্শ্ববর্তী দেশ। হ্যাঁ, ইয়েস। ফর মি আই ক্যান স্পিক ফ্রেঞ্চ আ লিটল, মানে খুব অল্প। মানে ওয়ান্স আপন আ টাইম আমি কিছু ফ্রেঞ্চ কোর্সে ছিলাম, খুব অল্প করে ফ্রেঞ্চ বেসিকটা আমরা বলতে পারি। French language is one of the most difficult languages in the world. Please say something, boss. French language. Anyway, so European countries, if we see in the European countries, they can speak many languages. কারণ ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে কি হয়? They are borderless countries. মানে তাদের, আপনি চাইলেন আজকে লন্ডনে আছেন, আপনি কালকে পার্শ্ববর্তী একটা দেশে ফ্রান্সে বা জার্মানিতে যাবেন, হ্যাঁ, আপনি শুধু বর্ডারে বাস কয়েক মিনিট একটা ফর্মালিটিস, সো ইউ ক্যান গো দেয়ার। অনেকে আছে যারা যেমন ধরেন ছুটিতে তারা পার্শ্ববর্তী দেশে ঘুরে আসে সামারে বা তাদের ছুটিতে, সো they need to speak in many languages. That's why the European people, they can speak in many languages. Okay, so এখানে বলছে মারিয়ার কথা। মারিয়া speaks 4 languages. এখানে স্পিক কেন হলো? স্পিক্সটা কেন হলো? Maria third person. Yeah, third person. হ্যাঁ, এটা ব্যাখ্যাটা আমি তোমার কাছে শুনতে চাই। কেন? why is speaks not speak? সাবিনা আপু বলেন। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। সাবিনা আপু একটু বলেন। এখানে মারিয়ার পরে স্পিক্স হলো, আমরা কেন স্পিক বললাম না? মারিয়া থার্ড একজন, পারসন একজন। সিঙ্গুলার নাম্বার, এইজন্য থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। আচ্ছা, এখানে পার্সন সম্পর্কে আমি একটু ছোট্ট করে বলি।
যেমন আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, আই, উই। মনে থাকবে আই কি ফার্স্ট পার্সন না, জি উই হচ্ছে এটাও কিন্তু প্লুরাল প্লুরাল। আই ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার, উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল। প্লুরাল আমি, আমরা, শুধু মাথায় এটুকু মনে রাখবেন, আমি, আমরা, তুমি, তোমরা। তুমি, তোমরা দুটোই কি একই না? সেম। ইউ কি বলতে হয়? Yes. তাহলে এই দুটো ছাড়া পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু কি থার্ড পার্সন না? থার্ড পারসন জি ওকে, আকাশ বাতাস, যা যা পৃথিবী, হ্যাঁ, এই পুরো পৃথিবীটাই থার্ড পার্সন। হ্যাঁ, সো আপনারা, আমি একটু আগে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছিলাম, ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এরকম। হ্যাঁ, সেখানে আবার চেয়ার টেবিলের মাঝখানেও ম্যাসকুলিন ফেমিনিন আছে, ম্যাসকুলিন। আমাদের ভাষা, ইংলিশ ভাষাটা এত কঠিন না। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, থার্ড পার্সন তো আমরা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করে ফেললাম, তাই না? এটুকু মাথায় রাখতে হবে, এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা যখন কথা বলবো, ফর এক্সাম্পল when you speak in English, when you write English, so we have to be very careful about using কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন হবে, যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে হয়, দ্যাট মিন্স প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে হয়, we must use s or es after main verb. ক্লিয়ার? এটা কিন্তু আমাদের অনেক বড় 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 ক্লাসের স্টুডেন্টদেরও ভুল হয়। So, এখানে আমরা খেয়াল করবো যে I speak two languages, but Maria speaks four languages. Clear? অনেক শব্দ শোনা যাচ্ছে। Maria speaks 4 languages. Maria 4টা ভাষা কথা বলে। ওকে, নাও নাম্বার টু এখানে আমি বলবো তাসিন দ্য গেমার। হ্যাঁ, তাসিন দ্য গেমার। ওকে, তাসিন আমাদের ইয়াংগেস্ট মেম্বার অফ আওয়ার ফ্যামিলি। ওকে, তাসিন যেটা শুরু করলাম, তাসিন গেমার উইল সে নাম্বার 2. Yes, sir. The shops in the city center usually starts at 9 o'clock in the morning. হ্যাঁ, এখানে মাঝখানে ভাবটা আমরা কি করবো, স্টার্ট নিয়ে আসবো, তাই না? Yes, sir. ঠিক আছে তাসিন, Yes, sir. এখন আমাকে বলো, লেট মি জাস্ট Open, sir. Open হবে। ওপেন এখানে ওপেন স্টার্ট নিয়ে আসবো না স্টার্ট, হুইচ ভার্ব? ফার্স্টের ভার্বটা আমরা দেখবো। ওপেন হবে না? Yes, sir. মর্নিং দোকানগুলো আমাদের এখানে সাবজেক্ট কোনটা? দোকানগুলো, তাই না? দোকানগুলো খেয়াল করেছেন? দ্য শপস। ক্লিয়ার? সিটি দ্য সিটি শপস। সেন্টার দোকানগুলো ক্লিয়ার? দোকানগুলো, হ্যাঁ, দোকানগুলো কি এখানে একটা দোকানের কথা বলা আছে? ইজ ইট সিঙ্গুলার আর প্লুরাল? না অনেকগুলো অনেকগুলো, হ্যাঁ, মানে এটা শপিং মলে অনেক দোকান থাকে, আপনি ধরে নিন দ্য শপস ইন দ্য সিটি সেন্টার। ওই যে একটু আগে বলছিলাম না, ইউজুয়ালি কথা বলেছিলাম, মনে আছে? জি সাধারণত এটা আমরা কখন বলবো? সাধারণত, তাই না? আচ্ছা, ফাইন, সাধারণত। দ্য শপস ইন দ্য সিটি সেন্টার ইউজুয়ালি, এখানে আমরা এখানে ওপেন হবে না ওপেন্স হবে? Open, sir. ওপেন ওপেন হবে, কারণ এস হওয়ার প্রশ্ন আসে না, কারণ আমাদের প্লুরাল। আমরা জাস্ট একটা জিনিস, we need to keep it in our mind that when the person, the subject is plural, তখন আমাদের we don't need to add s or yes. প্লুরাল হলে আমাদের s অথবা es যোগ করার কোনো ঝামেলা নেই। Okay. Now question number 3. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা, তাসিন দ্য গেমার শেষ। ওকে, তাসিন, ডোন্ট প্লে গেমস Yes, sir. in your study time. Clear? Yes, sir. Your nickname is gamer, so you I think you play games most of the time. No, sir. Is it? Sometimes. Okay, Sometimes. don't do this. Okay, fine. Now, Farjana Goni Apu, is it fixed? We didn't hear from you. আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না, এটা কি ঠিক হয়েছে? আচ্ছা, ফাতিমা আপু, turn on your camera. Fatima appu, turn on your camera and answer the question number 3. যারা ক্যামেরা বন্ধ আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? Fatima appu will say question number 3. Okay. Question number 3, এখানে which verb we can take? ওপেন Sir, ওপেন close. না এটা ওপেন না, এটা ক্লোজ হবে। দ্য আচ্ছা, সিটি আমি মিউজিয়াম যাকে বলেছি, she will Close say, it. Fatima appu, you will say, please everyone beside. Okay.
ফাতেমা আপু, হ্যাঁ স্যার নাম্বার 3, দ্য সিটি মিউজিয়াম। স্যার আমি তো ফার্স্টে দিয়ে ক্লাসটা করতে পারিনি, আমি বলতে পারছি না, আচ্ছা, সরি স্যার। না ইটস ওকে, আমরা জাস্ট কোন ভাবটা আনবো এটা বলেন। মানে সিটি মিউজিয়াম মানে শহরের যে মিউজিয়ামটা খোলে সেন্টেন্সটা পড়েন না, সেন্টেন্সটা পড়লে বুঝতে পারবেন। সিটি মিউজিয়াম ড্যাশ এট 5 o'clock in the evening। দ্য সিটি ক্লোজ এট 5 না 5, হ্যাঁ আমরা এটা বলতে Open. পারি সেক্ষেত্রে ক্লোজ ক্লোজ আনতে পারি। Closes. হ্যাঁ ফাইন, তাহলে সিটি মিউজিয়াম ইজ ইট সিঙ্গুলার প্লুরাল? মিউজিয়াম একটা কথা বলা হচ্ছে সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার, তাহলে আমরা কি ক্লোজ বলবো নাকি অন্য কিছু বলবো? ক্লোজেস Closes. ক্লোজেস, ক্লোজেস, ক্লিয়ার? একটু আগে বলছিলাম না যে যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে আমরা কি বলবো, মেইন ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ, ঠিক আছে? যেমন আই স্পিক ইন ইংলিশ, ফাতেমা কি হবে? ফাতেমা স্পিক্স হবে না ফাতেমা স্পিক হবে? Speaks. ফাতেমা আপু বলেন, আই স্পিক ইন ইংলিশ, ফাতেমা স্পিক্স হবে না স্পিক হবে? Speaks. ফাতেমা স্পিক্স ইন ইংলিশ না ফাতেমা স্পিক ইংলিশ, কোনটা হবে? হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? স্পিক্স, ফাতেমা থার্ড পারসন। একটু আগে বলছিলাম আপনার একটু খেয়াল করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ। যেমন আমরা বলছিলাম যে আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, শেষ হয়ে গেল। তারপরে যা যা আছে পৃথিবীতে, ফাতেমা, নুসরাত, হ্যাঁ সাফা, মারওয়া, নাম সবাই কি থার্ড পারসন না? চেয়ার, টেবিল, হ্যাঁ সব থার্ড পারসন না? থার্ড পারসন যদি হয় আর যদি সেটা একটা হয় মানে সিঙ্গুলার, তাহলে আমরা কি ইউজ করবো? মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ এস বা ইএস যোগ করবো। এটা কিন্তু আমাদের প্রচুর ভুল হবে, হ্যাঁ, বাট আমাকে কারেক্ট করতে হবে। উই হ্যাভ টু মেক a lot of practice. আচ্ছা ফাতেমা আপু, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার ওকে, তাহলে আমরা আই স্পিক, ইউ স্পিক, দে স্পিক, বলি স্পিক, বাট ফাতেমা স্পিক্স। ক্যামেরা আসতে হবে, ক্যামেরা না আসলে তো বুঝবো না যে আপনি ক্লাসটা শুনছেন কিনা, ঠিক আছে? আমি মানে কি বলে টাচ করছি বাট হয়নি আর কি, আচ্ছা, তাই so in class time you have to be attentive and keep the camera on, okay? আচ্ছা, নাম্বার 3 তাহলে আমরা নুসরাত ফারিন তুমি করো তো। স্যার এখানে হবে তানিয়া ইজ এ টিচার, শি টিচ টিনা, ম্যাথমেটিক্স। টিনা, ও টিনা, সরি স্যার, টিনা ইজ এ টিচার, শি টিচ ম্যাথমেটিক্স টু ইয়াং চিলড্রেন। হ্যাঁ টিচ হবে না টিচার্স হবে? টিচার্স হবে শি টিচেস। আচ্ছা যাকে বলছি তাই বলেন, ও বলার পরে বাদ বাকি সবাই বলবেন। তাহলে কি আমরা দেখতে পাই, শি টিচেস, টিনা ইজ আ টিচার। আমরা টিচারকে কি বলবো? টিচার, টিচার টিচার, কারণ টিচার টি উচ্চারণটা টি হবে, নট টি। So we should say teacher, not teacher. Okay. টিনা ইজ এ টিচার Tina is a teacher. তারপর she teaches She teaches টিচার্স ম্যাথমেটিক্স টু ইয়ং children. children. Okay. Farjana Guni Apu, is your microphone okay now? Farjana Apu, Farjana Goni Apu. Farjana Apu microphone speaker দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। ফারজানা গনি আপু শুনতে পাচ্ছেন? ফারজানা গনি আপু শুনতে পাচ্ছেন? Oh, I think your microphone is not working. Okay, plus before the class, please try to fix all the problems. Okay, otherwise আমরা তো প্র্যাকটিস করতে পারবো না। আপনার কথা কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি না, we can't hear you. হ্যাঁ, ওকে, আপনার মাইক্রোফোন দেখতে পাচ্ছি ওকে মানে আছে, বাট আমরা শুনতে পাচ্ছি না, perhaps there is a problem. Okay, now আশরাফ জামান লিটন ভাই বলবেন হচ্ছে নেক্সট। হ্যাঁ, বলবেন নেক্সটটা কত নাম্বার স্যার? 5 নাম্বার। নাম্বার 5 My job is very interesting. I dash lots of এখানে বলছে যে মাই জব ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার জবটা খুবই মজার বা আকর্ষণীয়।
I dash a lot of people. এখানে কোন ভার্বটা আপনি আনবেন? Which verb you can take? Meet. Like, এখানে আমরা I meet. কারণ আমরা জবের ক্ষেত্রে I meet a lot of yes তাহলে পুরোটা কি হবে? I Meet yes I a lot meet of a lot of people. তাহলে ফুল সেন্টেন্স আবার বলেন from the beginning to the end. My job My is very job is very interesting. I meet a lot of people. Yes, I meet a lot of people. Fine. A lot of people. স্যার এখানে লাইক দিলে I like a lot of people. সেন্টেন্স তো হয়ে গেল। কত তাহলে নাম্বার 5 is done. My job is very interesting. I meet a lot of people. Number 6. Number 6 হচ্ছে মনি আপু বলেন তো which verb we can take in this regard? Wash. Peter's car is always dirty. He never washes. হ্যাঁ পিটারের কারটা সবসময় ময়লা থাকে he never Washes. washes হ্যাঁ আমরা ওয়াশ ভার্বটা আনবো এবং যেহেতু পিটার অথবা হির বা তার কথা বলা হচ্ছে থার্ড পারসন একজনের কথাই বলা হচ্ছে আমরা কি বলবো he never washes it সে কখনো এটা ওয়াশ করে না পরিষ্কার করে না ফাইন আচ্ছা নেক্সটটা আমাদের পাপি আপু বলবেন আমি বলি স্যার হ্যাঁ বলেন প্লিজ it cost a lot of money. আচ্ছা ফুড ইজ এক্সপেন্সিভ ইট হ্যাঁ বলেন তো Food is expensive. It cost a lot of money. yes expenses. costs a lot of money হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে এটা কোথায় থাকে জানেন ওখানে ওই বাফেট বা আমরা বলি বুফে বলি যেটা বুফে যেটা অনেক খাবার নষ্ট করে তাই না অনেক খাবার নেয় কারণ ফিক্সড প্রাইস আচ্ছা তখন খাবার খেতে পারে বা না পারে they usually take a lot of food তখন দেখা যায় ফুড ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ ইট কস্টস a lot of money অনেক খরচ হয় সুতরাং ফুড উই শুড নট ওয়েস্ট আওয়ার ফুড আচ্ছা নেক্সটটা বলেন হচ্ছে ফারজানা আপু আপনার এটা ঠিক হয়নি এখনো আচ্ছা ঠিক আছে সাবিনা আপনাকে নেক্সটটা বলবেন সাবিনা আপু সাবিনা আপু নাম বলবেন হচ্ছে নাম্বার 8 জি স্যার They're shoes expensive. are expensive. They cost a lot of money. একটাতে তারপর এখানে কস্ট হবে না কস্টস হবে Cost ফাইন দে কস্ট S হবে হ্যাঁ এস হবে না কস্ট হবে দে যেহেতু হবে আছে না, প্লুরাল জি। plural. হ্যাঁ এখানে সাবজেক্টটা দেখেন A lot of money আছে যে স্যার এখানে না আমরা তো দেখবো এইটা সাবজেক্ট shoes এটা দেখেন দে 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 they বলতে বোঝাচ্ছে মানে সেগুলো এখানে দেটা আমরা শুকে বোঝাচ্ছি তাই না দে বলতে শু মানে সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে আমরা কিন্তু দে বলতে পারি অর্থাৎ দে বলতে তারা বোঝায় কারণ এই ক্ষেত্রে দে হচ্ছে সেগুলো হ্যাঁ দে কস্ট আ লট অফ মানি ওকে এরপরে এখনো বলেনি কেউ একজন আছেন ওয়াহিদ আপু আপনি বলেন তো নেক্সটটা Water boils at 100 degrees Celsius. yes fine it's a general fact so water boils balls বয়েল আচ্ছা বয়েলের ক্ষেত্রে কি আসবে যেহেতু ওয়াটার এককভাবে পানিকে বোঝাচ্ছে সুতরাং এটা সিঙ্গুলার yes হবে yes yes হ্যাঁ তাহলে singular. ওয়াটার বয়েলস আমরা ভাবটা নিয়ে আসবো বয়েল একটু আগে বলেছিলাম যে বয়েল কখন বয়েল হবে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়াটার বয়েলস যেহেতু এটা সিঙ্গুলার সুতরাং বয়েলের সাথে এস যোগ হবে ওয়াটার বয়েলস অ্যাট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস নাম্বার 10 এটাকে বলবে এখনো বলেনি ফারজান আপু আপনার ঠিক হয়েছে ইজ ইট ও নো ইটস ওকে আচ্ছা স্যার বয়েলসের বিষয়ে একটু বলেন 100 আমি বলিনি কে বলেন প্লিজ বলেন স্যার আমি হ্যাঁ প্লিজ Julia and I are good friend. I like her and she likes me. ফাইন ওয়েল ডান জুলিয়া এবং আমি খুব ভালো বন্ধু আমরা তাই না আই লাইক হার আমি তাকে পছন্দ করি এবং সেও আমাকে পছন্দ করে তখন আমরা কি বলবো শি like লাইকস হবে হ্যাঁ লাইকস লাইকস মি ক্লিয়ার আচ্ছা স্যার 8 নাম্বারটা কিন্তু স্যার একটু হার্ড লাগছে আমার কাছে না হার্ট যেটা স্যার
আমাকে জিজ্ঞেস করছেন দে দিয়ে, কিন্তু স্যার ইউজুয়ালি বুঝাচ্ছে, কিন্তু স্যার এস হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে না না না, দে শুধু কখনো was এস হবে হয়েছে না। দে মানে কি? দে যদি আমরা সরাসরি বলি, দে মানে হচ্ছে তাহারা, তারা, তাহারা। এ তো তারা। সিঙ্গুলার না। দে তো কখনো তো সিঙ্গুলার হয় না, দে অনেকজন। সবসময় প্লুরাল। দে এখানে মানে দেটা তারা, বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। দে সেগুলি বোঝাচ্ছে মানুষ সেগুলি বোঝাচ্ছে না, দে বলতে বোঝাচ্ছে সেগুলি হচ্ছে স্যার দে দিয়ে তো বুঝাচ্ছে তাহারা তারা অনেকগুলো আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে সেগুলি এস বসেনি। না। দে যদি আপনার কস তো প্লুরাল এটা হয়, প্লুরাল হলে তো আমরা এস বসাবো না। প্লুরাল হলে কি আমরা এস বসাবো? হারমোনি তো না, হয়তো বুঝছি যে ভার্বের সাথে এস হইলে মানে প্লুরাল হয়, কিন্তু হ্যাঁ, আমি আবার ভার্বের সাথে এস আপনাকে মানে তো একটু এটা ক্লিয়ার করি। সিঙ্গুলার। হ্যাঁ, আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। যেমন যদি প্লুরাল হয়, কখনোই ভার্বের সাথে এস যোগ হবে, এটা শুধু মাথায় রাখেন। প্লুরাল মানে একজনের বেশি বা একটার বেশি যদি হয়, কখনোই আমরা ভার্বের সাথে এস যোগ করবো না। শুধু এই সিম্পল বিষয়টা মাথায় রাখলে আপনার কাছে ইজি হয়ে যাবে, এটা আর কঠিন হবে না। সো দে মানে তাহারা, দে মানে সেগুলো, অর্থাৎ যেটা বোঝানো হচ্ছে এটা প্রোনাউন হিসাবে, তার মানে হচ্ছে যে এটা ওই জুতাগুলোর কথা বলা হচ্ছে, জুতাগুলোর কথা বলা হচ্ছে দে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। উই আর মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট। আমরা এটা চলে যাচ্ছে পরের পার্টে, দেখি আর কিছু আছে কিনা। আচ্ছা, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসের হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের একটা ক্লাসে প্রেজেন্ট সিম্পল হবে না, আমাদের আরো প্র্যাকটিস করতে হবে, এই জন্য আগামী ক্লাসটা আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলে রাখবো মোস্ট অফ। আচ্ছা, এখন আমরা একটু স্পিকিং, ছোট আকারে স্পিকিং প্র্যাকটিস করবো, ছোট করে। আচ্ছা, as it is a rainy season, so we'd like to talk something about the rainy day. ঠিক আছে? For example, আপনি বলছেন my name is Fatima or my name is Farooq. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Puddles মানে বৃষ্টির পরে পানি জমে থাকে, যেটাকে বলে puddles. Rainy days are fun and exciting. Rainy days are fun and exciting. So আমরা ছোট করে আমরা সবাই বলবো। হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, my name is Tarek. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. So what is the meaning? Meaningটা কি আমরা সবাই জানি, I think, তাই না? Yes sir. Sir, what is আজকে puddles? I didn't বৃষ্টিময় একটা দিন। হ্যাঁ, ডার্ক ক্লাউডস আর ইন দ্য স্কাই, আকাশে কালো মেঘ জমে আছে। আচ্ছা, I wear my raincoat and carry an umbrella. আমি রেইনকোট পরবো, করেছি সাথে করেছি, umbrella carry সাথে করি। ছাতাও ক্যারি করে বহন করেছি। I like watching the raindrops fall. আমার বৃষ্টির ফোঁটা যখন পড়ে, এটাকে রেইনড্রপস, ওটা অনেক দেখতে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে। After the rain, রেইনের পরে, বৃষ্টির পরে, I can see puddles everywhere. আমি দেখতে পাই চারপাশে পানি জমে আছে। Rainy days are fun and exciting. বৃষ্টির দিনগুলো বৃষ্টির দিন অনেক মজার, মজাদার এবং আকর্ষণীয়, exciting. আকর্ষণীয়। So আমরা এখানে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করছেন, can you notice that all the sentences are in present simple tense? জি স্যার ওকে, সো আপনি আপনার নিজের একটা বর্ণনা করছেন, এটা কি করবেন আপনি প্রেজেন্ট সিম্পলে। ইট হ্যাপেন্স এভরি টাইম, ইট হ্যাপেন্স অল দ্য টাইম, তাই না? ইয়েস স্যার ইট হ্যাপেন্স সামটাইমস। সো এই যে সামটাইমস অর অল দ্য টাইম যেটা ঘটে, সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল আমাদেরকে বলতে হয়, ঠিক আছে? সো আজকে আমরা যা পড়লাম, টুডে হোয়াট উই প্র্যাকটিসড, we are now going to practice the speaking topic in present simple. Present simple আমাদের একটা ছোট্ট স্পিকিং একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমাদের ফাতেমা আপু, আপনি রিড করবেন, এটা দেখে দেখে বলবেন। sir. My name is Kanis Fatima. Today is a dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry
an umbrella. I like watching the raindrop fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. ফাইন। এরপরে তাহমিনা আপু আপনি বলেন তো। জি, my name is Saida Tahmina. Today it is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrop fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. ওকে, সো শরীফ ভাই। My name is Sharif. Today is rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Fine, thanks. So we should pronounce it correctly, like Sharif Islam Sharif bhai. He pronounces it very nicely. So we must focus on pronunciation at the same time. আমরা pronunciation এর উপরে একটু ফোকাস দিতে হবে, কেমন? So বলতে হবে এইভাবে যে একদম রিডিং পড়ার মতো না, জাস্ট লাইক এন প্রেজেন্টেশনের মতো পড়তে হবে। ফারুক হোসেন ভাই, can you read this passage? Yes, sir. Thank you, sir. My name is Farooq Hussain. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Thank you, sir. Saima Sadia appu. My name is Sama Sadia. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Fine. Papi appu. পাপিয়া দিয়ে একটা গান আছে, আপনি পাপিয়া আপু জানেন? Do you know that there is a song in name of পাপিয়া? নজরুল সঙ্গীত, I think. পাপিয়া means, is it the name of a bird? I'm not sure. Anyway, পাপিয়া আপু আপনার মাইকটা বন্ধ আছে, অডিওটা বন্ধ আছে। Sorry, sir. My name is Papi Akhtar. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Thank you. Next, Tahmina appu. Soida Tahmina appu. Soida Tahmina appu. That's why I ask you every time to turn or keep the camera on, because you are not in front of the device. Safa Marwa. My name is Safa Marwa. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Fine. Nusrat Farin. My name is Nusrat Farin Choiti. Today is a rain day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry on an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Fine. Moni Akhtar, Moni appu. My name is Muriam Akhtar Moni. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like Please say it raindrops. loudly. My name is Muriam Akhtar. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere.
Rainy days are fun and exciting. Okay. So, do you like the rainy days? What about you? Rainy days পছন্দ করে কে কে? Yes, I sir. like I so. am Sir, I আমি am like I feel Sometimes, like you can say sometimes, but not all the time. Okay? yes, sir. Yes. no, And always. so if you say something about the rainy days, I'm sure that we can say something. And now I'm giving you 3 minutes. Okay. And after that, you will say something about a rainy day. Okay. So keep reading for 3 minutes. Okay. Okay. Keep reading for 3 minutes. And after that, you will say something about rainy day. Whatever you can. Okay. Okay, the time is over now. Who can say? And I see. Okay. Shobislam Sharif bhai, can you say? Yes, sir. Please. Okay. My name is Muhammad Shariful Islam. My favorite season is actually rainy season is my favorite season. Today is a rainy day, and today dark clouds are in the sky. So I wear my raincoat and carry an umbrella. Basically, I like watching the raindrops fall and the sound of raindrop fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting for me, but it's not as excited for the poor peoples like day laborer and other peoples. They suffers a lot in the rainy days. That's it, sir. Thank you very much. Nice. Anyone? Okay, start. Start it now. Assalamu alaikum. Assalam. I am Hafiza Rusti. I live in Rajshahi. It's too hot division, and we always search for rain because the day is very hot and sun shining all full day. Yes. Rajshahi division is very hot, especially Rajshahi district. So Rajshahi Yes, is sir. so Today is a rainy day. The clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. exciting. Sometimes I like rainy days, but I My name is like sometimes I like rainy day, though it is very difficult to go outside because in my village, in rainy days, the drains are overloaded with the dirty water. So we try to don't go outside, and it is a rainy day is very Okay, so it is not good for everyone. So sometimes you face difficulty. My name is. not good for Can I everyone. speak? Course, Can I speak? I think courses sure. are very difficult Yes. to go Okay. outside and search for their work. Okay. That's all. Okay. Africa, Hafiza, Metin. wait. Oh, Baba. Next, who wants to say? My name is. আর আমি বলবো হ্যাঁ, My ফাতেমা, name is. please. Can I speak? Oh, Shoaib Alam bhai, after Fatima Apu, you will speak. Okay.
1 minute, sir. আমার ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেছে তো। My name is Kanis Farma. A rainy day is not my favorite day. Dark clouds stay in the sky. People use umbrellas and raincoats. I don't like rainy days because I cannot go outside easily. Sometimes traffic becomes slowly. আর বলতে পারছি না। That's okay, fine. Thank you very much. Next, Shoaib Alam bhai, shortly. Yes. This is Sheikh Shoaibul Alam. Today is a rainy day. It is actually was a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching the raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting, and we enjoy the rain. Thank you very much. Okay. So now anyone, আমি এই নেক্সট এই সেম প্রেজেন্টেশনটা আমরা আগামীকালকেও প্র্যাকটিস করব। সো আগামীকাল আপনারা চাইলে আর কয়েকটা সেন্টেন্স অ্যাড করতে পারেন। ইউ ক্যান অ্যাড সাম সেন্টেন্সেস। হ্যাঁ, আপনারা কালকে আমরা আগামীকাল এটাও প্র্যাকটিস করবো। তো এখন আরেক দু একজন বলতে পারেন, বিকজ দ্য টাইম ইজ। স্যার আমি বলি। হ্যাঁ প্লিজ। My name is Sabrina. Today is a rainy day. Dark clouds are in the sky. I wear my raincoat and carry an umbrella. I like watching raindrops fall. After the rain, I can see puddles everywhere. Rainy days are fun and exciting. Okay, fine. Thank you very much. So that all from our side for today. So tomorrow we'll practice the same thing again. That is, the topic of presentation for tomorrow is the same. That is the rainy day. You can add some more sentences. You can say something from your own. Okay. So it's a practice, simple practice. So do you like the rainy season or not? What are the difficulties you face? What are the positive of a rainy season? কি কি পজিটিভ আছে, কি কি নেগেটিভ আছে, এটা বললে কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন হয়ে যায়, তাই না? একটা রেনি সিজনে বা যে কোনো টপিকের পজিটিভ সাইডটা কি কি, কি কি ডিফিকাল্টিস আছে বা অসুবিধাগুলো কি আছে, জাস্ট এটুকু যদি আমরা বলি, দ্যাট উইল বি আ নাইস প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? সো টুমরো উই উইল সে সামথিং অ্যাবাউট, সো দিস ইজ হাউ উই শুড প্র্যাকটিস। এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, সিম্পল ইজি টপিকের উপরে আমাদের কথা বলতে হবে। আমাদের যেমন ফর এক্সাম্পল আমি আজকে টপিকটা বলে দিলাম যে রেনি সিজন, কালকে কিন্তু আপনারা কিন্তু অনেকগুলো সেন্টেন্স বলতে পারবেন। ইউজুয়ালি তখন আপনি কি করবেন? ইউজুয়ালি, অলওয়েজ, অফেন, এগুলো থেকে দুইটা আনবেন আপনি, তাই না? সেন্টেন্স তৈরি করবেন। ঠিক আছে? সো টুমরো ইউ উইল সে সামথিং অফ ইউর ওন। আপনি নিজের থেকে কালকে কিছু বলবেন। ঠিক আছে? Yes. Okay, that's all from our side today. Thank you very much, sir. Thanks everyone for attending the class. See you tomorrow. আচ্ছা, ফারজানা গুনি আপু, হ্যাঁ, জাস্ট a minute.